السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان صاحبة الصوماليات ملك سؤال جوكتان يسكا صوت داوليسان حلو وناكسن. طبعا مقال كاس هرناع هو دعوتين وانا سنبلول شيء وبحيي ورئيس وجهدي ويركي أحمق نمطها هاي حسب علي سوق قاضي ما حد يبيش برسله ومركاسي ولجوجي حلبان سنبلول شيء. هالصية شيء فقي أو قصة بلدويني أو سنبلول شيء بريسي أيها يسقون هذا كان كجواري وحولي ولقي ما عفينايو ولقي ما يلايو إنه نولي هاي بقى نحريسة وياهي وحيل الطايلة دعوته هذا الكاس دنبه فقي سنبلول شيء إنه نولاده أيها بخرب أحد حيصد باكراتي مقالة بلدويننا وحاوي للي يرى أيها قريحة بوضي فقي نوكو السجايا وعاصور تقلها إن فود الله إصدره أو استاف كفقي يويلشه على مدحوينه محويته هذا وياهي نقل إلى هذا سنبلول شيء أي فود إصدران هدي عن فقي كارتك ينوصل ماشي سجى عربي أرضنا ما كان وأنا أحمقية وحاوي سداس فكرية هذا الكل سن ميزاني طلابة إيقاظي على اسم ميزاني سيدو كله شري مساجد فيها على مجال مقدشو وحكاها الله قدوميها مجمع علماء الدين الصوماليين الشيخ بشير أحمد صلاة يسقى أو شيء وح أمني أو حمر كجرة إني سنجري أمني مقدشنا كسي فيه متك الدور جوبته وكله بل الشيخ بشير يسقنا أنا داون marka dadka meel ku xareysan oo leeyahay shaab ma ka tihiin laakiin la iska xiri karo laakiin la iska maxkamayn karo laakiin la iska dili kara dadkaas amaan ma haystaan marka mafhuumka amaanka aan saxano si asagoo sax markaas insha Allah taala aanu helno marka amaanka la oranayo soo ma aragtaan magaalada waa amaan magaalada waa inay amaan ka noqotaa wax kasta oo khalad ah أمانك صعبة أمانك حيوانات كرماها تضرب كحريسا أو أنك إسكالي ذلك كحريسا ووردي سنة وكوردينا يا بحرك وكوردينا ورابها لكن أصبوا سوره وكيالي أمان ما أمانك حيوان كوي حوالي ذلك كحريسا ودرواق لقوردي أو أنك له وقلن كرا أمانك مصرنا وياهي وعلى تاي إلى كذا بوتين هذاك الشيخ بشير أحمد صلاة وحوي حولها هدي أي أجان الحياة على وجوه الذكورات إنه يقف كنقبة دور جوج بين نقول الحياة صوته وحوي يسقى قطة يسقى قشة يسقى واحد بكوسمية نافك أنت ورايو عنها اللي هي أمبوك إيراليا ورابه لكن مركو عنها كواي سوق جيا أما يسقى بالجورة يعني تصارع وكبحيي أمريكا مغالب وضشو سيداس يالا وين رونتيس شيخ علي أذياد أيضا ما تصنطي وياي كل حد شيخ محمد مركا واحد مدة مقدشو يو قبالة ذي كاري إنه يكسر لما ذي مركان يوسو قلب قاتين بنتولان سيدي أبربورين لحايد كفر قلبات هرا لغة تقلصي أحد مدوبة لكم انتقرين لكي والي قلوا وانا لوصول نقوليا قل مدوبنا عقلي ما استعماشي ونكي madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye ahaa markuu arkay inuu gidaarka taagan yahay oo Sheekh Maxamuud inuu xabad ka rido oo dhiig uu ku qabaysto mooyaane uusan si kale u joogin galmudug wuxuu yiri madaxweyne soo dhawow meeshina la wareeg cid doontana keenso meeshaas waxay u badan tahay ninka la yiraahdo liibaan shuluq inuu la wareegi doono oo madaxweyne uu ka noqon doono dabcan anigu Axmed Cabdi Kaariye dadka saaxiibka la ah ayaan kamid ahay تضبطي سلام ماشي وجوبي رجال الشقيين كجري إن شاء الله تعالى وحنا ليرتو سجى سنوله أيوة مارت جوار قاتي أدي أدنى ونقوم هالعليا سيدا كله لمن شلو طبعا وحوي ومواد صوماليات وله قلمد حق بقول ليه إنه هجاميه قلمد صفته وكل ما رأيه واسكره لكن هذا وحلا أنكره أحمد عبد الكاري لفت الكيسة كوحد مركز ماشي جوبتي أيا كانتي وعلى إنه سور لوجو ليبانو قلبي لقى حقه صار دون تقويمه وحن إيجينا سيدا عادتك ولا معامشة يسيدا الله معامشة إذا أنت سر وجود بيننا وياه كواحد حسن محمد على سوق مركز وحيد دولان كطاي بنت لا هذا شغل محمود يا محمد تبي الحين الدني أو بري صاحب أها أو إسلسه كان بنجري وديب وديري وحوي
xasan hadda wuxuu taagan yahay dani markan waa inaan kursiga federaalka u qoonsado oo uusan ila tartamin shala tartan baan u oggolaaday garab buu isiiyey doqon buu ahaayo ballantii baan uga baxay laakiin marakan waxaa weeye meeshiis inaan kula diro weerarka hadda puntland lagu qaadayo waxaa la yidhaahdaa cadowgaagu intuu gurigaaga kuugu imaan lahaa adigu kiisa ugu tag dani maadaama xabar uu soo socdo oo uu doonayo xasha inuu la tartamo xasan wuxuu go'aansaday isaguna puntland inuu kula diriro haddii u suurta gashana puntland dadka ugu nacab buu ku jiraa xasan sheekh maxamuude uu iyada dhanba burburiyey ugu nacab buu ku jiraa markaan leeyahay tusaalayaal cadcad baan idin hayaa waxaa weeye xasan beriguu joogay waad ogeydeen wixii ka dhacay gaalkacdi dagaal buu geliyey waxaad ogeydeen in wiilal argagixisaha 400 inta dooma lagu qaaday puntland laga dejiyey dowladdu raad bay ku lahayd 12 sano ka horna sidaan oo kale aan u sheegay xasan puntland waxaa weeye aad iyo aad buu necbiya hadday suurta gasho marka kuwa axmaqiyaa oo la shaqeeya uu helo way ka go'an tahay inuu iyaga dhan lugaha isugu dhufto oo meesha ka saaro laakiin xasan maxamed cali sow waxaan leeyahay xasanow waxna ma taqaanid taariikhdana dib uma eegtid ee puntland aan ku baro puntland cid weerarta oo muxuu ahaatay ka faa'iida taariikhda lama arag sayid maxamed cabdullaahi haddaan ka soo bilaabo dowladdiisii ama nidaamkiisii inuu ka hanaqaado dalkoo dhan puntland baa sabab u ahayd oo boqortooyadii cusmaan maxamuudku waa is hortaagtay waxayna yidhahdeen niyow gabgablo wadaadka annaga waxaad rabta nooga sheegi kartid dowladdaas waxaa weeye halkaasay ku ekay dowladdii ku xigtay puntland ay fooda istareen waxay ahayd iyaduna dowladdii madaxweyne maxamed siyaad barre 1978 jabhaddii ugu horreysay ee bannaanka u baxda iyaduna SSDF puntland bay ka soo jeeday ugu dambaynna way galaafatoo dowladdii waatii meesha ka baxday waxaasoo dhammi waa sheekee mid aad taagnaydeen aan idiin sheega marka maxaakiimtii islaamiga ahaa ee ay hoggaaminayeen shariif sheekh axmed iyo xasan daahir aweys 10 gobol bay soo qabsadeen dalku waa 18 gobol sidaad ogtihiin gobolka mudug marka koonfur dalka laga soo bilaabo tiradiisa oo gobolka jubbada hoose laga soo bilaabo gobolka 11aad buu noqonayaa 10 gobol bay soo qabsadeen 10kaasoo kale ah labada jubbe baay iyo bakool gobolka gedo 5 sow ma haysatid labada shabeelle ee banaadir ku dar 8 sow maaha hiiraan iyo galguduud 10kaas iyagoo soo qabsaday ayay waxay u jahaysteen puntland oo siday maanta u dhisantaha u dhisnay bandiiradley oo ah meesha ugu sukaysa gobolka mudug ayaana laga soo celiyey oo layidhi raalli ahaada marka ugu dambaynna maxaakiimtii ilaa raas kambooni qabsaday intii ay qabsadeenba dibaa looga qabsaday waxaa weeye puntland waxay soomaaliya ugu jirtaa ruushku meeshuu yurub ugu jiro ninka la jira hitler galbeedka yurub oo dhan uu qabsaday yurubta galbeed markuu qabsaday ayuu yidhi marka ruushka aan aado waxaad ogeydeen baa ku dhacay oo waxaa weeye ciidamadiisii inta la soo jebiyey barfa ku marmarsoodo wax kalea ku marmarsoodeen ayay ugu dambayn dantu ku kaliftay isagii inuu isqariyo disabiir iska dhigo meel uu ku dambeeyey qof taqaana ma jirto waa isdilay baa la yidhaahdaa waxaa kaloo la yidhahdaa wuu isqariyo waa wejigu iska bedelay halkaas ayuu ku dambeeyey waxaan leeyahay marka xasanow waxaad gebgabaysaba puntland maalinkaad fooda darto ayaa lagu baqaa waana meesha maamulkaaga ku soo gebagaboobi doono ee ka joog reer puntland waxaan leeyahay taariikhdaas quruxda badan ee umeeris diidka ah maanta waxaa weeye ha baabi'ina oo wiilal calooshood u shaqaystayaala oo 2 shilin xasan maxamed cali sow soo siiyey yay idin hodin xasan inuusan caana idin siinin jiritaanka puntlandna uusan xabad ku falin cid walba way ogtahay waxaan leeyahay diida madaxweynihiinna garab istaaga oo weliba hal arrinoo kale ilaashada puntland guud ahaan maamulada soomaalida waxay uga duwan tahay baa jira xataa somalilan haddii lagu daro somalilan waxay tiraa dimuqraadi baan doorasho qof iyo codahaanu qabanaa kana yeelnaa laakiin meel ay ku liitaan baa jirto xataa annagii yani ay nagu fadareeyeen waxaa weeye waxaa kan leedahay extensionka somalilan iyadaa bilowday haddana waxaa weeye dowladdii federaalkeed iyo maamul goboleedadeena dhan ku faafay laakiin puntland waa halka maamul ee ka jira guud ahaan geyiga soomaaliyeed ee maalinta madaxweynaha la doorto maalinka ku aadan 5 sano yacni kadib la doorto 8 Janawari
ayaa waxaa dhaca doorashadooda xilligaasaa la doortaa maalin laguma daro waxay ka caagan tahay extension iyo muddo kororsi iyo meesha inaan jooga anuga jeclaaya waxaan leeyahay marka taas difaacda waa dal dimuqraadi ah dani wuxuu diyaar u ahaa inuu 33 degmo oo uu muxuutay ka soo sameeyo golo deegaan doorashadoodii inuu ku galo muxuu ahaaytay midii Puntland laakiin rag baa sortaagay diiday markii dambana wuxuu yiri waa yahay baltaad wadatiin aynu ku wada galno una ku soo baxay waxa la dadkiisa doortay in lagu duulo ma mudna shacabka Puntland waxaan ka jeedaa in ka istaag doona barnaamijka inta soo go'goynaya hada bilaa tawfiiq salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh